صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ رہنمائی کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز قرآن پاک میں اختیار فرمائے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کو صحیح راستہ بتلا رہے ہیں، اور طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ ان سے پہلے جو دو بڑی امتیں گزر چکی ہیں ان کے احوال ان کے سامنے رکھے، اور پھر ان کا رزلٹ ان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد پھر ان کو حکم دیا کہ دیکھو پچھلی امت کا احوال تمہارے سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد ان کا رزلٹ بھی آ گیا، پھر دوسری امت کے احوال آئے، ان کا رزلٹ بھی آ گیا۔ اب تمہاری باری ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر کون سے اعمال کرتے ہو اور تمہارا رزلٹ کیا بنتا ہے۔ ہم سے پہلے دو بڑی امتیں گزر چکی ہیں، یہودی اور نصرانی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جبکہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات نازل فرمائی تھی اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مختصر سے الفاظ میں ان کی کارگزاری ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کتاب کو، فیہا اس میں ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں روشنی بھی تھی۔ کتاب تورات میں ہدایت کی باتیں بھی تھیں اور کتاب تورات میں روشنی کی باتیں بھی تھیں۔ یحکم بہا النبیون، حکم یحکم کا مطلب ہے فیصلے کرتے تھے، بہا اسی کے ذریعے سے، النبیون اس وقت کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی جو کہ تورات کے پیروکار تھے اور تورات کے مبلغین تھے، وہ اس کتاب تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ الذین اسلموا، یہ جو نبی تھے ان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ الذین اسلموا، یہ جو نبی تھے یہ سب کے سب فرما بردار تھے۔ الذین اسلموا، فیصلے کن کو کرتے تھے؟ کن کے لیے؟ للذین ہادوا، ان یہودیوں کو، یہودیوں کے فیصلے تورات کے مطابق۔ دوسرا ترجمہ یہ بنے گا کہ
کہ یہودیوں کو تورات کا حکم دیتے تھے تورات پر عمل کرنے کا۔ ایک تو نبیوں کا نام یہاں پر آ گیا کہ کتاب جو تورات نازل فرمائی اس کتاب کے آگے فیصلے اسی کتاب کے مطابق اور اسی کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے وہ دعوت دیتے تھے۔ نمبر 2 والربانیون، ربانیون اس کا ہم بالکل سادے الفاظ میں ترجمہ کریں گے تو بنے گا رب والے، اللہ والے، درویش لوگ، بزرگ لوگ۔ والاحبار، احبار حبر کی جمع ہے اور یہ ہیں علماء۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ جو ربانیون تھے اور احبار تھے، علماء اور اللہ والے درویش، یہ دونوں کے دونوں گروہ بما استحفظوا، یہ محافظ اور نگہبان تھے من کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کے یعنی تورات کے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ لوگ اس کتاب تورات پر گواہ بھی تھے، محافظ نگہبان بھی تھے اور اس کتاب تورات پر گواہ بھی تھے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی ہسٹری بیان کی یہودیوں کے سامنے۔ اب جو اس وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علماء تھے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے پچھلی ساری بات سن لی کہ تم سے پہلے نبی گزرے، وہ بھی کتاب کے تورات کے پیروکار تھے، تم سے پہلے ربانیون اللہ والے گزرے، وہ بھی کتاب تورات کے پیروکار تھے، تم سے پہلے جو علماء گزرے وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن تمہارے کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ تم نے اپنی چودراہٹ کی خاطر اور اپنے پیٹ پوجا کی خاطر اللہ کے احکامات کو بیچنا شروع کر دیا۔ کیونکہ پچھلے سبق میں آپ کو معلوم ہے کہ یہودی علماء خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جب کسی امیر ترین بندے کا کیس آتا تو ہمارے لیے فیصلہ اور ہوتا، اور اگر کسی غریب بندے کا کیس آتا تو فیصلہ چینج ہو جایا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت فکر دی کہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں۔ فیصلہ کتاب کا ایسے ہی تبدیل نہیں ہو جاتا، فتویٰ اور مسئلہ شریعت کے مطابق ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا، اس میں کوئی کچھ نہ کچھ تو لالچ ہوتا ہے درمیان میں، جس کی وجہ سے فیصلے کو یکسر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میرے احکامات کو، میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں مت بیچا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سنو جو بھی نہیں فیصلہ کرے گا بما، اس کتاب کے موافق، انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ کتاب تورات تھی، اللہ نے نازل فرمائی، اور اس کے ماننے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رزلٹ ہمارے سامنے رکھا، پہلا نتیجہ ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو میں رب نے اعلان کر دیا کہ جس نے بھی اس کتاب تورات کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا یہ بندہ پکا کافر ہے۔ آگے ایک اور کیس آیا کتاب تورات کے حوالے سے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر، یعنی جو کتاب تورات کے پڑھنے والے تھے، ماننے والے تھے، ان پر لکھ دیا تھا، فیہا، اس کتاب میں کیا لکھا تھا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان لینی ہوگی، قصاص کا مسئلہ۔ جب یہ یہودی لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر اپنا کیس لے کر آئے، اپنا فیصلہ لے کر آئے،
तो वो गड़बड़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इस फैसले को अपनी मर्जी के मुताबिक करवा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि किताब तौरात के अंदर फैसला क्या लिखा है, तो 2 नंबरियाँ करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को, चोरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर फरमा दिया। फरमाया वकतबना अलैहिम फ़ीहा, और हमने लिख दिया उन पर, फ़ीहा इस किताब में, अन्न नफ्स बिन नफ्स, कि जान के बदले में जान देनी होगी, वल आइन बिल आइन, और आँख के बदले में आँख, वल अनफ बिल अनफ, और नाक के बदले में नाक। यानी एक बंदे ने किसी की जान ली है, मुकाबले के अंदर इसकी जान लेंगे। अगर किसी ने किसी के आँख उखाड़ दी है, आँख ख़त्म कर दी, ज़ाया कर दी, मुकाबले बदले में इसकी आँख ज़ाया कर देंगे। वल अनफ बिल अनफ, और नाक के बदले में नाक काट दिया जाएगा। वल उज़ुन बिल उज़ुन, और कान के बदले में कान काट दिया जाएगा। वसिन्न बिसिन्न, और दांत के बदले में दांत तोड़ दिया जाएगा। वल जुरूह क़िसास, और जुरूह कहते हैं ज़ख्मों को, ज़ख्मों का भी बदला लिया जाएगा। जितना किसी को ज़ख्म पहुंचाया होगा, उतना जिसने ज़ख्म पहुंचाया उसको उतना ज़ख्म पहुंचाया जाएगा बदले के अंदर। ये किताब तौरात के मसाइल थे। फमन तसद्दक़ बिही, हाँ ये बात है कि जो बंदा मुआफ़ कर दे, अपना हक मुआफ़ कर देता है। किसी की आँख किसी ने फोड़ दी और उसने माफ़ी दे दी कि ठीक है जी, मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देता हूँ। फमन तसद्दक़ बिही, जिसने भी मुआफ़ कर दिया, फ़हुवा कफ़ारतुल्लाह, ये कफ़ारा बन जाएगा इसके लिए, माफ़ करने वाले के लिए ये माफ़ी कफ़ारा बन जाएगी अपने गुनाहों का, कि जो इससे छोटी मोटी गलतियां जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह इस माफ़ी की बरकत से इसको भी माफ़ कर देंगे क़यामत के लिए। और फिर अल्लाह ने रिज़ल्ट दिया कि ये हमने अहकामात दिए थे, किताब तौरात में दिए थे, लेकिन वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, जिसने भी फ़ैसले नहीं किए इस किताब के मुआफ़िक जो हमने नाज़िल फरमाई थी, जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये बंदे ज़ालिम हैं। किताब तौरात के मुआफ़िक फ़ैसले नहीं किए तो ये बंदे ज़ालिम हैं। अब ये 2 रिज़ल्ट यहूदियों के हमारे सामने आ गए। अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये ऐलान फरमा दिया, इनको किताब तौरात दी थी रहनुमाई के लिए, उसमें हदायत भी थी, नूर भी था। जिन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं किए वो काफिर, जिन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं किए वो ज़ालिम। यहूदियों का चैप्टर क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद ईसाइयों की बारी आ गई। ये 2 सेशन हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह पहले उनकी कारगुजारी सुना रहे हैं और उसके बाद फिर हमें दावत फ़िक्र देंगे कि अब तुम्हारे सामने उनके सारे अहवाल आ गए, रिज़ल्ट भी आ गया, नतीजा भी आ गया, अब तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ खड़े हो। वक़फ़ैना अला आसारिहिम, वक़फ़ैना, और हमने भेजा, अला आसारिहिम, उन्हीं के कदमों पर, हमने उन्हीं के कदमों पर, यानी यहूदियों के बाद जो उनका सिलसिला चल रहा था, उसके बाद हमने नबियों के नक्श कदम पर आखिरी नबी बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। वक़फ़ैना अला आसारिहिम, और हमने भेजा उन्हीं के नक्श कदम पर ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मुसद्दिक़न लिमा, वो तस्दीक करने वाला था, लिमा, उन किताबों की, बैना यदैहि, जो उनसे पहले थी, मिनत तौराती, तौरात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब तौरात की तस्दीक करने वाले थे कि मुझसे पहले जो किताब तौरात थी वो बरहक किताब थी और वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा किताब थी। व आतैनाहुल इंजील, और ख़ुद हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, व आतैनाहुल इंजीला, हमने इनको इंजील अता फरमाई थी। फ़ीही हुदन व नूर, इस इंजील में भी हदायत भी थी, व नूर, और रोशनी भी थी, जिस तरह किताब तौरात के अंदर थी। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और साथ साथ इस इंजील के अंदर व मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक थी, लिमा,
یہ انجیل کتاب تصدیق کرنے والی تھی لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی من التورات تورات، وہدن اور یہ راستہ بتلانے والی تھی، وموعظۃ اور نصیحت کرنے والی تھی للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب تورات انجیل کی صفات تھی کہ انجیل ہدایت اور نور والی تھی اور اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نصیحت کی باتیں اور ہدایت کی باتیں تھیں متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کہ انجیل کتاب کے پیروکار تھے، انجیل کتاب کے ماننے والے تھے، انجیل کتاب کو پڑھنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل بما انزل اللہ فیہ، اسی حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے فیہ اس کتاب میں، ان کو بھی کتاب انجیل کے موافق ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں ہمارے اوپر نازل فرمائیں یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہی کے مطابق، یہ قوانین کی کتابیں ہیں، انہی کے مطابق ہی ہم اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کا فیصلہ کریں گے تو یہ کامیابی ہے، اور اگر اس کتاب کو سائڈ پر رکھ کر ہم نے اپنی مرضیوں اور خواہشات کے مطابق فیصلہ کر لیے تو رزلٹ آگے آ رہا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے بھی فیصلہ نہ کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم جس نے نہ فیصلہ کیا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ لوگ فاسق ہیں۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس نے فیصلہ نہیں کیا کتاب تورات کے موافق وہ کافر، وہ ظالم۔ عیسائیوں کو اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی انجیل کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہ کیے وہ فاسق۔ اور پھر اس کے بعد باری آ گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اللہ تعالیٰ واضح و نصیحت دے رہے ہیں۔ پچھلے دونوں سیشن جتنے گزرے ان کے رزلٹ کارگزاریاں ہمارے سامنے رکھیں، اب اس کے بعد آگے ہماری باری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے نازل کی الیک آپ پر، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کی آپ پر الکتاب کتاب بالحق کی سچی، مراد قرآن مجید، مصدقا لما بین یدیہ یہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب ان کی بین یدیہ جو ان سے پہلے تھے۔ کتاب قرآن مجید سے پہلے تورات نازل ہو چکی تھی، انجیل نازل ہو چکی تھی، زبور نازل ہو چکی تھی۔ یہ کتاب قرآن مجید نمبر 1 ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے برحق کتاب تھی، سچی کتاب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ یہ کتاب قرآن مجید اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ انجیل کتاب برحق تھی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ زبور کتاب برحق تھی اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ دوسری صفت اس کتاب قرآن مجید کی یہ کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مہیمن کہتے ہیں محافظ اور نگہبان کو۔ یہ کتاب قرآن مجید محافظ ہے علیہ ان پر، کن پر؟ جو اس سے پہلے تورات گزری، انجیل گزری، ان کے احکامات کی محافظ ہے۔ کیسے؟ یہی جو پچھلا واقعہ وہی لے لو کہ یہودیوں نے تورات کتاب کے اندر خود تبدیلیاں کر دیں، اپنی من مرضی خواہشات کے مطابق سارے مسائل بدل دیے۔ کتاب قرآن مجید نہیں تو بتا کر بتایا کہ کتاب تورات کے اندر مسائل کیا لکھے ہوئے تھے اور انہوں نے تبدیلیاں کر دی۔ تو کتاب تورات کی محافظ اور نگہبان ہے قرآن مجید کی کتاب۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو کہ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان
बिमा उसी के मुआफिक अनज़ल अल्लाह जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। ये एक ख़ास वाक़या पेश आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। कुछ यहूदी उलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आकर अजीब व गरीब किस्म का लालच दिया कि हज़रत आपके पास हमारा एक केस आ रहा है और उसमें मसला ये है कि जो फ़रीक़ मुखालिफ है, हमारा जो दूसरा फ़रीक़ है, वो आपकी उम्मत के लोग हैं। हमारी आपसे एक दरख्वास्त ये है, आप इस बात को समझते हैं कि हम उलमा हैं, अगर हम मुसलमान हो जाएंगे तो हमारे पीछे बहुत बड़ी बड़ी जमातें वो भी मुसलमान हो जाएंगी। बस हमारी एक ही शर्त है कि अगर आप वो फ़ैसला हमारी मर्ज़ी के मुआफ़िक कर दें तो हम मुसलमान हो जाएंगे और हमारे पीछे कितनी बड़ी जमातें वो भी मुसलमान हो जाएंगी। कितना बड़ा लालच दे रहे हैं, और झूठा लालच। ये यहूदी उलमा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दे रहे हैं कि आप फ़ैसला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर दें, छोड़ दें इस बात को कि तौरात क्या कह रही है, कुरान मजीद क्या कह रहा है, नऊज़ुबिल्लाह। आप हमारी मन मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला कर दें, हम मुसलमान हो गए, पीछे इतनी बड़ी जमातें मुसलमान हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़हकुम बैनहुम, फ़ैसला करो इनके दरमियान, बिमा उसी के मुआफ़िक अनज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, वला तत्तबि अहवाअहुम, ना इत्तिबा करो इनकी ख्वाहिशात की, अम्मा जाअक मिनल हक़, उस चीज़ को छोड़कर जो आपके पास हक़ आया है। एक तरफ हक़ है और दूसरी तरफ इनकी ख्वाहिशात हैं, छोड़ दो इनकी ख्वाहिशात को, इस लालच में ना पड़ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में थे। अल्लाह ताला मज़ीद उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फ़ैसले पर तक़वियत के लिए हुक्म फरमा रहे हैं कि आप जिस तरह पहले अपने अहकामात के पाबंद हैं और अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, इसी तरह आपने इसी रास्ते पर रहना, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करना। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने बनाई है तुम में से शिरअतन, एक शरीयत, एक दस्तूर कानून, व मिनहाजा, और एक रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने उनके लिए, उनकी उम्मत के लिए अलग शरीयत दी, अलग किताब दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने उनकी उम्मत के लिए अलग किताब, अलग शरीयत अता फरमाई। जब मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने इनके लिए अलग किताब और अलग शरीयत अता फरमाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि किताब तौरात भी सच्ची थी, किताब इंजील भी सच्ची थी, फिर उनको मनसूख करके नई शरीयत ले आने का क्या फ़ायदा था? फिर पिछली ही जो शरीयतें चलती आ रही थी उन्हीं को ही चलने देते। इसमें एक हिकमत तो ये थी, शरीयत, पिछली शरीयत मनसूख करके नई शरीयत लाने की एक हिकमत तो ये थी कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाहते थे कि हमारे फरमाबरदार कौन कौन हैं। देखो, आज हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म फरमाया रोज़ा रखो, ये दोनों अहकामात को ले लेते हैं। असल रोज़े के अंदर देखने में कोई अच्छी बात नज़र नहीं आ रही, मुतलकन रोज़े के अंदर ही देखें तो सुबह से शाम तक भूखा रहना, प्यासा रहना। लेकिन जब इसको हम अल्लाह का हुक्म समझकर कर रहे हैं, अब यह रोज़ा फजीलत का बायस बन गया, अब इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आना शुरू हो गए। तो हर चीज़ जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेगी तो उसके अंदर फ़वाइद आएंगे और उसके अंदर इंसान के लिए बेहतरी के नताइज आएंगे। नमाज को देख लें, खड़े हैं, रुकू के अंदर जा रहे हैं, सजदे के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब यही खड़ा होना, रुकू के अंदर जाना, सजदे के अंदर जाना
अल्लाह की बंदगी का हिस्सा बन गया, अल्लाह की फरमाबरदारी का हिस्सा बन गया, तो फिर यही नमाज हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन गई। तो असल क्या चीज़ है? अल्लाह का हुक्म है। अब नमाज पढ़ने का हर वक्त तो इजाज़त नहीं। अब जब सूरज निकल रहा है नमाज नहीं पढ़नी, क्यों? अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। दोपहर को ज़वाल का वक़्त है, नमाज नहीं पढ़नी, क्यों? अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। गुरूब आफ्ताब का वक़्त है, नमाज नहीं पढ़नी, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। मालूम हुआ कि नमाज भी तब काबिल कबूल है जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी। जब अल्लाह के हुक्म को छोड़कर पढ़ेंगे तो चाहे नमाज भी है वो भी काबिल कबूल नहीं। इसी तरह रोज़ा है, रखते रहो पूरे साल, लेकिन ईदैन के दिनों में रोज़ा रखना मना करार दे दिया गया, अय्याम तशरीक में रोज़ा रखना मना करार दे दिया गया, इनमें रोज़ा नहीं रख सकते। मालूम हुआ कि कोई भी अमल जब तक वो अल्लाह की बंदगी के अंदर नहीं जाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी में नहीं जाएगा, वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने पिछली शरीयतें जितनी भी थीं उनके अहकामात को तब्दील इसलिए किया ताकि लोगों को ये चेक कर सकें कि जो चीज़ इनकी तबीयत का हिस्सा बन गई है ये उसी पर अमल पैरा हैं या उसको छोड़कर मेरी फरमाबरदारी पर अमल पैरा हैं। ये अल्लाह ताला की एक हिकमत ये थी। दूसरी हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला ने पहले किताब तौरात नाज़िल फरमाई, इंजील नाज़िल फरमाई, फिर अल्लाह ताला ने आखिर में अपने प्यारे पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप तशरीफ़ लाए तो ज़माने बदलते गए। ज़माने बदलने के साथ इंसानों की तबीयत और मजाज भी तब्दील होता गया। तो अल्लाह ताला ने हर तबीयत के मुआफ़िक अहकामात तब्दील फरमाए। अल्लाह को पता था कि इस तबीयत के मुआफ़िक ये अहकामात बेहतर रहेंगे, इनकी तबीयत के मुआफ़िक ये अहकाम बेहतर रहेंगे। इसलिए अल्लाह ताला हकीम भी हैं। अल्लाह ने इसी हिकमत की बिना पर पिछली शरीयत मनसूख करके नई शरीयत लाते रहे और आखिर में हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को क़यामत तक के लिए बाकी रखने का ऐलान फरमा दिया। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने बनाया तुम में एक शरीयत, व मिनहाजा और एक रास्ता। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम, अगर अल्लाह ताला चाहते लजअलकुम तो बना देते तुम में उम्मतन वाहिदा, एक ही दीन। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन अल्लाह ताला आजमाते हैं तुम्हें उस चीज़ में जो दिया तुमको। फस्तबिकुल खैरात, लिहाजा तुम्हारा काम है कि नेकी के अंदर आगे बढ़ते चले जाओ। इलल्लाहि मरजिउकुम, अल्लाह की तरफ तुम्हारा लौटना है, जमीअन सब के सब का। फयुनब्बिउकुम, फिर वो बताएगा तुम्हें, बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, तुम किन चीज़ों में इख्तिलाफ किया करते थे। वानिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, और ये कि फ़ैसला करो इनके दरमियान, बिमा उसी के मुआफ़िक, अंज़लल्लाहु जिसको अल्लाह ने उतारा। वला तत्तबि अहवाअहुम, आप इनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा ना करें। वहज़रहुम, और बचें इनसे, अन यफ्तिनूका, वो जो यहूदी उलमा आए थे और आकर लालच दे रहे थे उसका तज़किरा आ गया। वला तत्तबि अहवाअहुम, ना आप इत्तिबा करें इनकी ख्वाहिशात की। वहज़रहुम, और बचें इनसे, अन यफ्तिनूका, ये कि ये फितने में डाल दें आपको, अम बाज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैका, बाज़ उन अहकामात से जो अल्लाह ताला ने आप पर नाज़िल फरमाए। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर ये नहीं मानते, फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु, तो जान लो कि बेशक अल्लाह ताला ये इरादा कर चुके हैं, अन युसीबहुम, कि ये पहुँचाएंगे उनको, बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, इनके बाज़ गुनाहों की सज़ा। इनके गुनाहों की सज़ा अल्लाह इनको देना चाहते हैं। अगर ये भाग रहे हैं आप इन पर छोड़ दें, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता है। व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिकून, अक्सर लोग इनमें फासिक हैं, नाफरमान हैं। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये जाहिलियत वाले फैसले करवाना चाहते हैं? हुक्म फैसला, जाहिलियत वाला फैसला यबगून, चाहते हैं ये। जाहिलियत के अंदर यही बात थी, अपनी मन मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करवा लेना।
اور آج میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ گئے اور ان سے بھی یہی توقع رکھ رہے ہیں اور ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کر دو۔ ومن احسن من اللہ حکما، کون بہتر ہوگا اللہ سے حکمن، حکم کرنے کے اعتبار سے، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جس قوم کے پاس یقین کا عمل موجود ہے، یقین کی دولت موجود ہے، اس کے لیے تو مشعل راہ اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، گمراہی کی دولتیں ہیں، اس کے لیے نہ قرآن مجید کوئی ویلیو ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کوئی ویلیو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔